So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. Yesterday, one problem is given on the valuation of inventory, and how many columns are to be there, that I have explained, and I think you are already make that columns and stores ledger account. So those who are coming today only and not yesterday, again I repeat, give the heading in the books of Ashoka Limited. In the books of Ashoka Limited, stores ledger account or stock register account, stores ledger account or stock register account, into bracket FIFO method. FIFO method. Now left hand side, some main headings are to be required. To left hand side, name of the material, name of the material, XYZ, the name is given, XYZ. Next, left hand side, code number, dash dash. So number is not given, dash dash. Then bin number, dash dash. Then location is also there, location, dash dash, or stores or go down, whatever may be. Then right hand side, after the heading, maximum level, dash dash, minimum level, dash dash, and the reordering level, dash dash. So I have yesterday told you that you can keep your notebook horizontal, आडवी वही धरायची आहे म्हणजे तुमचे कॉलम्स बसतील. There are number of columns. First column is date. The space is required small, date, then particulars, not that much big column. Then purchases. Now under the purchase column, there are three columns, sub columns: quantity, rate, and amount. Quantity, rate, and amount. The next column is issues. Under the issue column also, three sub columns are there: quantity, rate, and amount. And the last column is balance. In the balance column also, three sub columns are there: quantity, rate, and amount. So total columns 3339, then particulars 10,
and the date is 11. So 11 columns are there in the store's ledger. So one by one now we can start for the recording. So Ashoka Limited has purchased and issued the materials in the following order. So date column, write the date 1st January 2000. Which year is given? 19 or 18? 19. 19. 1st January 2019. In the particulars column, purchases. Now in the other three columns, there is a purchases column again. So in that column, quantity, write the quantity of 300 units are given. So in the quantity column, 300. Then rate is given rupees 3. So rate column 3. So 300 into 3, the amount will come 900 in the amount column. So again I repeat, to the date column, 1st January 2019. Then in the particulars column, purchases. Then another column is purchases, which may have 3 sub columns again. In the quantity column, 300. In the rate column, 3. And the amount is 3 into 3. 300 into 3, that is 900. Now in the issue column, nothing is to be recorded. So in all the columns of issues, quantity dash, rate dash, and the amount dash. So all the issues columns are to be dash, dash, dash. And in the balance column, that is the last column is there. Whatever you have recorded in the purchase column, same quantity 300, rate rupees 3, and the total amount is amount column 900. Amount column is 900. So anybody is having doubt regarding this? कुणाला काय याच्यामध्ये अडचण आहे का? So date wise we are recording now as per the information given in the problem. पहिल्या तारखेचं जर तुम्हाला नोंदी कळाल्या कशा करायच्या तर पुढच्या नोंदी तशाच करायच्या आहेत, काय अवघड नाही. एनीबडी हॅज डाऊट? ठाकूर एक मुलगी होती काल, तिला डाऊट होता काल. ठाकूर आहे का? हर्षदा का काय ठाकूर आहे? एनीबडी? येस सर. काय आहे का तुझा आता अडचण? नाही. हा, तुझं आता शंकांचं निरसन झालेलं आहे. म्हणजे त्या पद्धतीने आपण आता नोंदी करत जाणार आहोत. नेक्स्ट डेट इज डेट कॉलम 4th January 2019. 4th January 2019. Date column. In the particulars column, what is done? काय केलेलं आहे 4 जानेवारीला? परचेस केलेले आहेत. त्यामुळे पर्टिक्युलर्स कॉलमला अगेन परचेसेस. परत आपला मेन कॉलम जो आहे त्याच्यातला परचेसेस कॉलमलाच क्वांटिटी कॉलम 600. क्वांटिटी कॉलम 600. रेट इज ₹4. Rate is ₹4. So 600 multiplied by 4, the amount will come 2,400. 2,400.
and there is no issue. So issue column, quantity dash, rate dash, and the amount also dash. Now in the balance column मध्ये 1 तारखेचे जसे होते तसे पुन्हा 300 ॲज इट इज घ्यायचे. याच तारखेच्या 4 तारखेच्या दरम्यान पहिले 300 क्वांटिटी घ्या पहिल्यांदा. मागच्या तारखेची जेवढी जशी होती, अजून इश्यू काय केलेलं नाही, त्यामुळं जसेच्या तसे बॅलन्स मध्ये दाखवायचे. 300, रेट 3, अमाऊंट 900. आणि आता 4 जानेवारीला जे खरेदी केलेले आहेत त्याची क्वांटिटी लिहायची. 600, रेट 4 आणि अमाऊंट 2400. अमाऊंट 2400. आता ह्यांची क्वांटिटी किती झाली? बॅलन्स क्वांटिटी 300 आणि 600. त्याच कॉलमला बॅलन्स मध्ये खाली इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे 600 and 300, 900 इंटू ब्रॅकेट. आता रेट काय दोघांचा वेगवेगळा आहे त्यामुळे तो लिहायचा नाही. आणि अमाऊंट कॉलमला मात्र 2400 अधिक 900 खाली टोटल लिहायची 3300. 3300. आलं लक्षात? म्हणजे गेल्या तारखेचा मागच्या तारखेचा 300 रुपये क्वांटिटी, रेट 3 रुपये आणि त्याचे अमाऊंट 900 रुपये. नंतर 4 तारखेची खरेदी 600 क्वांटिटी 4 रुपये प्रमाणे 2400. आणि क्वांटिटी कॉलमला 300 आणि 600 इंटू ब्रॅकेट टोटल 900. रेट कॉलमला काय लिहू नका. आणि 900 अधिक 2400 अमाऊंट कॉलमला खाली टोटल करायची 3300. 3300. एनीबडी हॅज डाऊट? कुणाला काय अडचण आहे याच्यात? नोंदी केल्या जशा मी सांगितल्या त्या पद्धतीनं? यस, नो, रिप्लाय टू मी. बॅलन्स कॉलमला फक्त मागचे आणि आत्ताचे आणि त्या दोघांचे मिळून किती एवढी रक्कम आणि क्वांटिटी लिहायची आहे. रेटला काय लिहायचं नाही. इज इट ओके? ओके सर. नाउ द नेक्स्ट डेट इज 6 January 2019. 6 January date column, 6 January 2019. Now in the particulars column, issues. Now purchase column ला सगळ्यांना क्वांटिटी, रेट आणि अमाऊंट ला डॅश डॅश डॅश. Quantity dash, rate dash, amount dash. And now in the issue column मध्ये किती क्वांटिटी दिलेली आहे? इश्यू किती केलेत 6 तारखेला? 500 मध्ये बघा 500 ना, 500 युनिट्स. उत्तर देत जा हो नाही म्हणजे मला पुढे जाता येतं. तुम्ही गप बसला म्हणजे मी काय समजायचं? 500 युनिट्स आहेत ना? हो. हा. आता ह्या 500 मधले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे 500 ला क्वांटिटी मध्ये जरी तुम्ही लिहिले तरी त्याच्या पुढे
300 क्वांटिटी मध्येच लिहायचं आहे 300. आता फर्स्ट इन फर्स्ट आउटचा रेट काय होता 300 क्वांटिटी 3 रुपये रेट अमाउंट कॉलम 900 अमाउंट कॉलम 900. सो पहिला लॉट संपलेला आहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आता दुसऱ्यातले 600 जे परचेस केलेले होते त्याच्यातले आपल्याला आता 200 घ्यायचे म्हणजे 300च्या खाली पुन्हा 200 इश्यू कॉलम मध्ये 200. द रेट ऑफ 200 इज 4 रेट कॉलम 4 and amount is 400 into 2 sorry 200 into 4 800. म्हणजे 500 चे कसे वाटले पहिले 300 युनिट 3 रुपये प्रमाणे वाटले नंतरच्या 600 परचेस मधले 200 घेतले 200 गुणिले 4 रुपये प्रमाणे त्याचे 800. आता बॅलन्स किती राहिला 300 तर उडालेले आहेत पहिलेच. आता 600 मधले आपण 200 वापरले बॅलन्स कॉलमला पुढच्या कॉलमला लिहा 400 रेट किती त्याचा होता 4 रुपीज रेट कॉलम 4 and amount column 1600 अमाउंट कॉलम 1600. समजलं काय केलं ते सांगितलं ते 500 जरी इश्यू झालेले असले तरी 500च्या 500 एका लॉट मधले नाहीत. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहिले 300 आले होते परचेस केलेले दिले त्याचा रेट 3 रुपये म्हणजे हे इश्यू कॉलमला 300 रेट 3 अमाउंट 900. पुन्हा 200 वापरले आपण ते 4 रुपये रेट प्रमाणे 800 आणि 600 मधले 200 वापरल्यामुळे बॅलन्स राहिला फक्त 400 into 4 अमाउंट 1600. इज इट क्लिअर? यस सर. हा बाकीचे बोला बाकीच्यांना जे काय आता ह्याच पद्धतीने आपण सगळं करणार आहोत. आता बॅलन्स मध्ये आपल्याकडे राहिले 400 त्याचा रेट 4 रुपये प्रमाणे अमाउंट 1600. नेक्स्ट डेट 10th जानेवारी 2019 10th जानेवारी 2019. व्हॉट इज ट्रान्झॅक्शन व्यवहार काय झालेला आहे परचेसेस. सो पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा परचेसेस. आता परचेसेस कॉलम मध्ये जी क्वांटिटी रेट आणि अमाउंट त्याचा आपल्याला लिहायचा आहे. 10 तारखेला क्वांटिटी आहे 700 युनिट्स रेट इज 4 and amount is 700 into 4 7 चौक 28 2800. आता इश्यू त्या तारखेला काही नाहीत एकच ट्रान्झॅक्शन होतो फक्त एक तर परचेस होईल किंवा इश्यू होईल दोन्ही एका वेळेला होत नाहीत एका तारखेला होत नाहीत. आता पुन्हा बॅलन्स कॉलमला लिहायचं वरचा जसा 400 चा रेट क्वांटिटी आहे ती तशीच घ्यायची 400 नंतर रेट 4 अमाउंट 1600. आता खरेदी केलेले नवीन 10 तारखेचे आहेत क्वांटिटी 700 रेट 4 अमाउंट 2800. आता यांची टोटल जरी नाही केली तरी तुमच्या लक्षात येईल. आता फक्त पहिल्या सुरुवातीला मी टोटल मुद्दाम करा म्हटलं होतं 400 आणि 700 युनिट कॉलमला आता बघितलं तर तुमची टोटल तिथं असेल 1100. रेट दोघांचा समान आहे त्यामुळं अमाउंट जी आहे ती अमाउंट पुढे
एकाची 1600 आणि दुसऱ्याशी 2800 अशा पद्धतीनं 4400 फक्त कॉलमला तिथं दिसेल. तुम्ही टोटल नाही केली तरी चालेल. दॅट इज टू बी सीन. अमाऊंट किती आहे दोघांची बॅलन्सला तिथं लक्षात येईल. नाउ नेक्स्ट डेट 15th January 2019. डेट कॉलम 15th January 2019. What is the transaction? पर्टिक्युलर्स मध्ये इश्यू. जे कॉलमला पुढे दिलेलं आहे तेच लिहायचं इश्यू. आता इश्यूचा रेट दिलेला नाही म्हणजे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपल्याला करायचा आहे. त्यामुळे परचेस कॉलमला क्वांटिटी रेट आणि अमाऊंट डॅश 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 त्या तारखेला परचेस कॉलमला डॅश 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 सगळे तिन्हीच्या तिन्ही कॉलम क्वांटिटी रेट अमाऊंट डॅश. आता इश्यू केलेले आहेत 800. आता त्या 800 मध्ये पहिले 400 घ्या. म्हणजे जे बॅलन्स मध्ये पहिले 400 होते ते घ्या तिथं 400. रेट इज 4 and the amount is 1600. 1600. आता नंतर 700 मधले पुन्हा 400 घ्यायचे म्हणजे टोटल 800 इश्यू होतील. पुन्हा क्वांटिटी कॉलमला 400. रेट इज 4 and amount is 1600. Amount is 1600. आता मागचा जो बॅलन्स होता 700 शेवटचा त्याच्यातले 400 आपण वापरले म्हणजे बॅलन्स कॉलमला किती शिल्लक राहिले 400 तर इकडे वाटलेत आपण. पुन्हा 700तले 400 घेतले राहिले किती 300. आता बॅलन्स कॉलमला क्वांटिटी 300. रेट ₹4 and amount is 1200. इथं गुणाकारच करायचा आहे फक्त बाकीचं काय करत बसायचं नाही. वजाबाकी आणि गुणाकार एवढ्याच दोन मॅथमॅटिकल प्रोसेसेस करायच्या आहेत. तो बॅलन्स झाला आता 1200. क्वांटिटी 300. रेट ₹4 प्रमाणे. नाउ नेक्स्ट डेट 20th January 2019. 20th January 2019. काय ट्रान्झॅक्शन आहे. व्हॉट इज द ट्रान्झॅक्शन. Purchases. Purchase. So in the particulars write purchases. आता purchases कॉलमला क्वांटिटी लिहा 300. रेट 5. 300 गुणिले 5 म्हणजे 1500. 300 गुणिले 5 म्हणजे 1500. तर इश्यू कॉलम क्वांटिटी डॅश रेट डॅश अमाऊंट डॅश. आता पहिले जे शिल्लक राहिलेले आहेत ते बॅलन्स कॉलमला 300. रेट 4 अमाऊंट 1200. आणि नंतरचे खरेदी केलेले जे आहेत ते क्वांटिटी मध्ये 300. रेट 5 अमाऊंट 1500. म्हणजे 300 आणि 300 दोन्ही मिळून झाले 600. फक्त बॅलन्स किती आहे तो दोघांचा वेगवेगळ्या रेट प्रमाणे आणि अमाऊंट दोघांची 1200 आणि 1500 म्हणजे 2700 तिथं बॅलन्स मध्ये. ते दाखवले नाहीत तरी चालतील. 1200 आणि 1500 तिथं शिल्लक आहेत. नेक्स्ट डेट 23rd January 2019. 23rd January 2019. Transaction is Issued. in the particulars issues. Issues. So particular
त्यानंतर जो आपला परचेसेस कॉलम आहे त्याच्यात तिघांनाही क्वांटिटी डॅश, रेट डॅश, अमाऊंट डॅश. आता 100 इश्यू केलेले आहेत. 100तले कुठले पहिले वापरायचे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. 300तले हे 100 वापरायचे. पहिला 300 बॅलन्स आहे, नंतर 300 आपण नंतरच्या तारखेचा लिहिलेला आहे. त्यामुळं इश्यूज जे वापरायचे आहेत, इश्यू कॉलमला क्वांटिटी मध्ये 100, रेट 4 आणि अमाऊंट 400. रेट 400. आता मागच्या बॅलन्स मधले फर्स्ट होते 300, त्याच्यातले 100 यूज केले, इश्यू केले. त्याची बॅलन्स कॉलमला लिहा 200 क्वांटिटी, रेट 4 and amount is 200 into 4 800. आणि नंतरचा बॅलन्स तसाच आहे 300 क्वांटिटी, रेट 5 and the amount is 1500. 1500. मग तुमच्याकडे बॅलन्स क्वांटिटीचा किती राहिला आता? 200 आणि 300 500. अमाऊंट राहिली 1800 आणि 1500 2300. हे टोटल करायची गरज नाही, फक्त तुमच्या मनामध्ये तेवढं बेरजा ठेवायच्या. दॅट इज द स्टोअर्स लेजर अकाउंट. आपल्याला काय विचारलंय? असर्टेन द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ॲज ऑन 31 जानेवारी अँड स्टेट व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू अंडर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. हा प्रॉब्लेम सोडून झालेला आहे. नेक्स्ट लाईनला त्याच्या पुढे लिहा क्लोजिंग स्टॉक ॲज ऑन 31 जानेवारी. क्लोजिंग स्टॉक ॲज ऑन 31 जानेवारी 2019 was अंडरलाइन करा आणि त्याच्यानंतर पुढे लिहा 200 युनिट्स. 200 युनिट्स त्याला गुणिले 4, पुढे लगेच गुणिले 4 इज इक्वल टू 800. इज इक्वल टू 800. आणि नंतरचा खाली लिहा 300 गुणिले 5 इज इक्वल टू 1500. आता क्वांटिटीची टोटल आली 500 आणि अमाऊंटची टोटल 2300. अमाऊंट कॉलम ची टोटल 2300. So this is a very simple calculations. Only you have to remember that what transaction is completed on which date. ज्या तारखेला विशिष्ट ट्रान्झॅक्शन झालेलं असेल ती तारीख लिहायची. पर्टिक्युलर्स मध्ये नेमका परचेस आहे की इश्यू आहे हे लिहायचं. परचेस असेल तर पुढच्या कॉलम मध्ये क्वांटिटी, रेट, अमाऊंट लिहायचं. पुढच्या कॉलमला इश्यू नसल्यामुळे डॅश डॅश डॅश. बॅलन्स मागचा आणि आत्ताचा असे दोन्ही मिळून लिहायचे. पुढच्या तारखेला जर इश्यू असेल तर डेट इश्यूचे जे असेल ते लिहायची. पर्टिक्युलर्स, इश्यू. परचेस कॉलमला क्वांटिटी डॅश, रेट डॅश, अमाऊंट डॅश. इश्यू मध्ये किती आहेत ती दोघांची मिळून टोटल आली पाहिजे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहिला बॅलन्स अगोदर उडवायचा पहिल्या लॉट मधला आणि दुसऱ्या लॉट मधले जेवढे कमी पडतील तेवढे नंतर त्या रेटने घ्यायचे. म्हणजे टोटल इश्यू 500 म्हटलं तर 300 पहिल्या लॉट मधले आणि 200 दुसऱ्या लॉट मधले. 300 ला रेट 4 रुपयाचा, 200 ला रेट 3 रुपयाचा आणि 200 ला 4 रुपयाचा. अशा पद्धतीने पुन्हा बॅलन्स 4 रुपयाचा जो राहील तो क्वांटिटी मध्ये बॅलन्स दाखवायचा आणि रेट
त्या पद्धतीने करत जायचं. व्हेरी सिंपल टेक्निक, नो एनी डिफिकल्टी, but we have to give the more attention that which transaction is happened on the particular date. कुठल्या तारखेला कुठला व्यवहार झालेला आहे तेवढंच बघायचं असतं. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 2, फक्त लिहून घ्या. प्रॉब्लेम नंबर 2, from the following particulars, prepare stock register by FIFO as well as weighted average method and also find out cost of goods sold by both methods. आता या प्रॉब्लेम मध्ये दोन्ही मेथड नुसार आपल्याला स्टोअर्स लेजर अकाउंट तयार करायचं आहे. पहिल्या मेथड मध्ये तर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट असतं. वेटेड मध्ये दोघांची क्वांटिटी टोटल करायची आणि अमाऊंटची टोटल घ्यायची. म्हणजे अमाऊंट ची टोटल समजा एकाची 1500 आहे, दुसऱ्याची 1700 आहे. 1500 आणि 1700 2200 करायचे. 2200 ला पहिल्याचे 500 युनिट असतील आणि दुसऱ्याचे 300 युनिट असतील. 2200 भागिले 800 केले की वेटेड ॲव्हरेज मेथड नुसार त्याचा रेट येतो. प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्हाला हे सूत्र मी व्यवस्थित सांगेन. 4 कॉलम्स करा, रकाने करा. रकाने मराठीमध्ये, कॉलम म्हटलं तर कळत नाही असं दिसतंय मला. 4 घरं करायची. पहिला डेट नेक्स्ट त्याच्या समोर पुढे लिहायचंय ट्रान्झॅक्शन. थर्ड कॉलम युनिट्स आणि फोर्थ कॉलम रेट पर युनिट रुपीज. आता एका खाली एक समोरासमोर लिहित जायचं आहे. डेट कॉलम 1/1/2015 नेक्स्ट कॉलम ट्रान्झॅक्शन मध्ये ओपनिंग स्टॉक युनिट्स कॉलम 14,000 आणि रेट इज 3.50 3.50 म्हणजे 3.5 रुपये. 3.50. नेक्स्ट डेट 3/1/2015 3rd January 2015. ट्रांजेक्शन कॉलम परचेसेस. Units are 24,000. and the rate per unit is 3.80. 3.80. Next date
7/1/2015, 7th January 2015. Transaction is sales. Units are 26,000. Rate is 4.20. Next, 11/1/2015, 11th January 2015. Transaction purchases. Transaction column purchases. Units are 30,000. 30,000. The rate is 3.90. 3.90. Next date, 15/1/2015, 15th January 2015. Transaction is sales. Units are 34,000. And the rate is 4.30. Next date, 19th January 2015, 19th January 2015. Transaction is purchases. Units are 32,000. And the rate is 4.05. 4.05. Next date, 23rd January 2015. 23rd January 2015. Transaction sales. Units are 27,000. Units column 27,000. And the rate is 4.40. 4.40. Next date, 27th January 2015. 27th January 2015. Transaction is purchases. Units are 37,000. 37,000. And the rate is 4.10. 4.10. And the last date, 31st January 2015. 31st January 2015. Transaction is sales. Units are 31,200. 31,200. And rate is 4.55. 4.55. So this is the transaction, that is problem. Now one thing I will inform to you that in the FIFO method, the purchase rate or opening balance rates are given. But here issue
rates are also given. We can't consider that issue rates. तुम्हाला फसवण्यासाठी ते रेट दिलेले आहेत. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मध्ये जे बॅलन्स मधला तुमचा रेट असेल तोच रेट इश्यूला वापरायचा आहे. त्यांनी दिलेले रेट हे तुम्हाला फसवण्यासाठी दिलेले आहेत. इफो मेथड मध्ये म्हणजे ओपनिंग बॅलन्सला रेट ठीक आहे 3.30 4.40 काय असतील ते, पण इश्यूला रेट दिलेले नसतात. मग ते रेट आपण बॅलन्स कॉलमला किती क्वांटिटी आहे त्याच्यातले आपण किती वापरणार तो रेट आपण या ठिकाणी घ्यायचा आहे. दिलेला रेट हा फसवा, चुकीचा आणि तुमच्यामध्ये गोंधळ निर्माण करण्यासाठी दिलेला आहे. तो रेट आपल्याला वापरायचा नाही इश्यूच्या बाबतीमध्ये. पुन्हा वेटेड ॲव्हरेज मेथड मध्ये सुद्धा तो रेट ॲप्लिकेबल करायचा नाही. परचेस आणि बॅलन्सच्या बाबतीमध्ये इट्स ओके, बट इश्यूच्या बाबतीमध्ये दिलेले रेट हे चुकीचे आहेत. त्या रेटने आपण कॅल्क्युलेशन करायची नाही. बाकीचं सगळे कॉलम आपले आता परचेस सेल्स असेच येतील, कारण नाव बदललं की कॉलमचं नाव बदलायचं. पहिला डेट, नंतर ट्रान्झॅक्शन, पुढचा येईल आता परचेस क्वांटिटी रेट अमाऊंट, नंतरचा इश्यूच्या ऐवजी सेल्स लिहायचे क्वांटिटी रेट आणि अमाऊंट, आणि बॅलन्सला मात्र बॅलन्सच ठेवायचं क्वांटिटी रेट आणि अमाऊंट. हे सगळे कॉलम फक्त नाव, परचेस आणि सेल्स घ्यायचे. इश्यूचं नाव इथं दिलेलं नाही त्यामुळं सेल्स वापरायचं, इश्यूच्या जागेला सेल्स वापरायचं. नेक्स्ट प्रॉब्लेम म्हणजे हा प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट पिरियडला सोल्युशन करू. दोन्ही मेथड नुसार कसं कसं वेगवेगळं येणार आहे ते आपल्याला दाखवायचं आहे. ओके, सो टुडे वी कॅन स्टॉप हिअर.